So what does actually minimalist medicine mean? This is a buzzword అనుకోండి. It's a buzz basically. You go through Amazon, Nykaa, all the products they sell minimalist. ఒక ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఏమేమి చూసుకోవాలి అండ్ ఎనీ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? చాలా మంది పేషెంట్స్కి తెలియదు ఏంటంటే చీపెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఏముంది చూసుకుంటారు. చీపెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్తో పాటు అంటే మన ప్రీమియం తక్కువగా ఉండి తక్కువ ప్రీమియం చూసుకుంటున్నారు, బాగుంది. ఆ తక్కువ ప్రీమియంలో ఏమేమి వస్తున్నాయి, ఏమి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి? Hi, this is Dr. Manasa Reddy. Today we have minimalist physician Dr. Jagadeesh Kumar V, senior consultant physician, internal medicine specialist and preventive care expert. Let's welcome him. Hello sir, thank you for joining us. How are you? I'm fine. Thanks for inviting me. It's a pleasure. So what does actually minimalist medicine mean? Minimalist, see, I myself project or I myself call as a minimalist physician. So this is a buzzword అనుకోండి. It's a buzz basically. You go through Amazon, Nykaa, all the products they sell minimalist. So similarly, minimalist physician is something, it's just an idea which has come into my mind, but otherwise the core values are the same. Any doctor by virtue or by practice, it has to be you cut down the cost. Okay. Cost cutting. Minimalist ante quality or delivery cutting kaadu. So I'm not cutting your treatment. I'm not cutting your quality what I'm delivering you. I am trying to cut down the cost by adding knowledge, adding experience. So if you are sure about what you know, and if your patient trusts, అయిపోయింది, కాస్ట్ అంతా కట్ అయిపోతుంది కదా. సో దట్స్ మినిమలిస్ట్. You might have already faced ఇట్లా ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ డెఫినెట్గా అరే మీరేం రాయలేదు, ఇన్ని టెస్టులు రాయలేదు, యూ మైట్ హ్యావ్ ఫేస్డ్. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది మీ ఆన్సర్? ఇది కామన్ అండి. నేను ఐ ఆల్వేస్ ఇన్ మై ప్రిస్క్రిప్షన్, దిస్ నథింగ్ న్యూ ఫర్ మీ. ఫర్ లాస్ట్ ఇయర్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దాట్. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్. నా పేషెంట్స్ నేనంటే ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు, దే కమ్ వెరీ క్లియర్లీ, దే జస్ట్ కమ్, లిజన్ ఫ్రమ్ మీ, దేర్ డౌట్స్ ఆర్ క్లారిఫైడ్, దే టేక్ ద ట్రీట్మెంట్ అండ్ గో. కొత్త వాళ్ళకి ప్లస్ మైనస్లో ఉంటారు. ఈవెన్ దెన్ దే గో త్రూ గూగుల్, దే నో మీ, గూగుల్ బిఫోర్ కమింగ్ టు మీ. See, nowadays people who are coming to you, even they don't know, by sitting out of your room they Google you. True. So they know about me. And people who are curious, I tell, see, this is your possible diagnosis. I made the diagnosis, then treatment idi. When I'm very sure, I try not to do the tests. If I'm doubtful, I only recommend. Then I'll tell, amma ivi chesukovali, ఇవి చేసుకుంటే మంచిది, ఇవి అవసరం లేదు, మీకు కన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్, ఐల్ టెల్ పీపుల్ హూ కమ్ విత్ షింగిల్స్. షింగిల్స్ బాడీ మీద లీజన్స్ అర్థమైపోతాయి. యూ విల్ హ్యావ్ దట్ వైట్ pearly lesions on the skin, distributed only in one half. బాడీలో ఒక్క సైడ్ మాత్రమే ఉంటుంది, సడన్గా వస్తుంది, ర్యాష్తో డెవలప్ అయ్యి చిన్న చిన్నవి ముత్యాల్లాగా ఉంటాయి, డెర్మటోమల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇవి స్పాట్ ఆన్. ఎనీ గుడ్ డాక్టర్ హూ నోస్ ఇట్, దే ఐడెంటిఫై, అంతే. పేషెంట్ మీ దగ్గరకు వస్తే చూడంగానే ఇది షింగిల్స్ నాకు తెలిసిపోతుంది. సో నాకు తెలుసు, బట్ పేషెంట్కి తెలియదు. If patient believes me, treatment, consultation over. Okay. If patient don't believe me, sir అంతేనంటారా, కరెక్టా, వాళ్ళు కరెక్టా అన్నప్పుడు నేను ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఫర్ IgM, IgG, I have to ask for PCR. So now the tests are around 6,000 to 9,000. So this is what I mean. If you believe me, the treatment, whole treatment is less than 1,500 rupees. If you don't believe me, మీ ట్రీట్మెంట్ అంటే మీకు బెనిఫిట్ అయ్యేది మళ్ళీ ఈ 1,500 రూపాయల వల్లే, కానీ మీ అనుమానాలు తీరేది 10,000 రూపాయలు. Okay. So that is what minimalism. Medical minimalism is all about, if you reach to good, experienced, ethical, committed doctor, your healthcare cost can come down almost half, or sometimes maybe 70 or 80%. So I'm a physician and I treat lot of fevers. సో మనకి మాన్సూన్స్ రాగానే చాలా మంది జ్వరాలతో వస్తారు, ఇందాక చెప్పినట్లు. సో డెంగ్యూ, probably I have seen more than 10,000 patients. Okay. And what is the treatment we have in dengue? Only rest and water. True.
సో వి కీప్ టెల్లింగ్ అందరినీ, మీరు రైట్ టైంలో ప్లీజ్ డోంట్ డిలే. యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫీవర్ బియాండ్ 3 days, 103 కన్నా ఎక్కువ ఉంది. సో ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు ద డాక్టర్. డాక్టర్ ఏమైనా చేస్తారంటే మానిటర్ మాత్రమే చేస్తాం. సో ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ less than 10,000. సో ఈస్ దర్ ఎనీ టాబ్లెట్స్, ఎనీ ఇంజెక్షన్? నో, ఓన్లీ paracetamol, sponging. So if I know it's only dengue, if I know what, I usually don't do any test till 3 days. Okay. 4th day I will do. మళ్ళీ ఏం కావాలి నాకు? I need only CBP and LFT. CBPలో బైసైటోపీనియా ఉంది, బికాస్ CBP is around 300 to 400 rupees. డెంగ్యూ సిరాలజీ టెస్ట్ is 3,500 to 5,000. నాకు డెంగ్యూ ఇది అని తెలిసినప్పుడు నా ట్రీట్మెంట్, నేను ఏదో మందులు ఇచ్చేసి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా లేవు కదా, ఇట్స్ ఓన్లీ పారాసెటమాల్. సో వై డు ఐ నీడ్ దట్ 5,000 rupees టెస్ట్? నాకు అవసరం లేదు, నా మీద నమ్మకం లేని నీకు అవసరం. సో దేర్ కమ్స్ ద మెడికల్ మినిమలిజం, బికాస్ ఇట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ పూర్ పీపుల్. బికాస్ ఐ సీ వీళ్ళలోనే జ్వరాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. They have small houses, they have little unhygienic surroundings. సో వీళ్ళ దగ్గరే జ్వరాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఫీవర్స్ని కరెక్ట్గా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే కాస్ట్ 80% కట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ప్రాక్టీస్. గ్రేట్. సో ఇంకా నథింగ్ గ్రేట్ అండి, ఐఎమ్ సారీ, దట్ ఈస్ నార్మల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఎవ్రీ ఫిజిషియన్ హ్యావ్ టు డూ. దట్ ఈస్ వాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిజిషియన్స్ ఆర్ ట్రైన్ టు డూ. హోప్ఫుల్లీ దే ఆర్ డూయింగ్. అందరు నాలాగా వచ్చి మాట్లాడలేకపోతున్నారు, ప్రాబ్లీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు కూడా. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్. మీకు ఖచ్చితమైన మంచి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీ కాస్ట్ కట్ అయిపోద్ది, అవసరం లేదు. సో రీచ్ అవ్వట్లేదు, డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళకముందే టెస్టులు జరిగిపోతున్నాయి. మీ టెస్టుల వల్ల మీ ఆరోగ్యం ఎప్పుడు ఇంప్రూవ్ అవ్వదు. మందు వేసుకుంటే జ్వరం తగ్గుతుంది, జ్వరం టెస్టులు చేసుకుంటే మీకు తగ్గుతుందా? తగ్గదు. మరి ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు? భయం. సో ఫియర్ ఈజ్ ద బెయిట్, ఫియర్ ఈజ్ ద బిజినెస్. సో ఇది ఫియర్ ఇస్ ఇప్పుడు జరిగేదంతా మరి ఫియరే కదా. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ ద బిజినెస్. హూ ఇస్ ఇన్స్టిల్లింగ్ ద ఫియర్? హూ ఇస్ ఇన్స్టిల్లింగ్ ద ఫియర్? సో ఆ భయాన్ని మనం, సో నా పోస్ట్ చూసుంటారు మీరు, ఎవ్రీ హెల్త్ కేర్ పర్సనల్ హ్యాస్ 2 options. One is fear, the other is assurance. So someone chose assurance as their weapon, someone chose fear as their weapon. So I believe doctors are there to assure. So most of the doctors do that. A lot of other healthcare personnel who directly don't take the responsibility. The challenge ఏంటంటే పేషెంట్ పడే బాధ డైరెక్ట్గా చూసిన వాళ్ళకి బిజినెస్ అనే థాట్ రాదు. అది చూడాలి. అది చూడని మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా, డాక్టర్స్ గురించి మాట్లాడలే, యాజ్ ఐ టోల్డ్, హెల్త్ కేర్లో దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ చైన్ రైట్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ, investors. So they don't see the agony of what a patient go through. So for them it is different. So that is why the onus or responsibility is very huge on the doctor. Direct ga mana patient chustam kabatti aa baadhyata manadi. Kabatti that is what all doctors are trained. So we have to instill this right at colleges, and that's what our teachers told. So general ga మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ దాంట్లో జనరల్గా డాక్టర్ రోల్ ఏమీ లేదు, బట్ పేషెంట్ డజంట్ నో. ఓకే, ఈవెన్ పేషెంట్స్కి కూడా తెలుసు, బట్ దే ఎక్స్పెక్ట్ సో మచ్. ఒక ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఏమేమి చూసుకోవాలి, అండ్ ఎనీ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? గుడ్. యాక్చువల్లీ నేనే మిమ్మల్ని ఈ మాట అడుగుదాం అనుకున్నాను. సి, ఆల్ ద డాక్టర్స్, చాలామందికి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్తో అసలు సంబంధం లేదు. నైదర్ దట్ ఈస్ అవర్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. బట్ దట్ ప్లేస్ సిగ్నిఫికెంట్. మీ పేషెంట్ మీ దగ్గరికి రావాలన్నా, మీ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలన్నా, మీ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాలన్నా ఇన్సూరెన్స్ ప్లేస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అయితే చాలామంది పేషెంట్స్కి తెలియదు ఏంటంటే చీపెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఏముంది చూసుకుంటారు. చీపెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్తో పాటు అంటే మన ప్రీమియం తక్కువగా ఉండి, తక్కువ ప్రీమియం చూసుకుంటున్నారు, బాగుంది. ఆ తక్కువ ప్రీమియంలో ఏమేమి వస్తున్నాయి, ఏమి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి, దీని మీద కొంతలో కొంత అవగాహన ఉండాలి. అంటే వాడు ఎమర్జెన్సీస్ మాత్రమే ఇస్తున్నాడా,
ఎమర్జెన్సీస్తో పాటు క్రానిక్ డిసీజెస్ సంబంధించిన కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయా, మీరు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత 6 months నుంచి వస్తుందా, 1 year నుంచి వస్తుందా, ఇలాంటివి తీసుకోవాలి. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వాట్ ఈజ్ యువర్ క్లెయిమింగ్ ఆఫ్ ద రూమ్. మీకు ప్రైవేట్ రూమ్ ఇస్తున్నారా, షేర్డ్ రూమ్ ఇస్తున్నారా, దీంట్లో ప్రొసీజర్స్ ఏమేమి ఇస్తున్నారు. సో ఆల్ దిస్ మేక్స్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ చూజింగ్ ఎందుకంటే మీరు ఒక మంచి డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళినా మీరు ఆ డాక్టర్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా ఎక్కడో దగ్గర తీసుకుంటున్నారు అంటే మళ్ళీ యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద రైట్ డెసిషన్. సో చూసింగ్ రైట్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కూడా ఇందాక మనం మాట్లాడినట్లు లాట్ ఆఫ్ క్లినికల్ కండిషన్స్ డాక్టర్ చూసిన వెంటనే చెప్పేసే పరిస్థితి చాలా ఉంటాయి. ఐ డయాగ్నోస్ పార్కిన్సన్స్, ఐ డయాగ్నోస్ షింగిల్స్, ఐ డయాగ్నోస్. సో నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో, నాకున్న నాలెడ్జ్తో క్లినికల్ సినారియో బేస్ చేసుకొని డయాగ్నోసిస్ ఇది అని నేను చెప్పేస్తున్నాను. బట్ ఇన్సూరెన్స్కి వచ్చిన తంటాలు ఏంటంటే ఎక్కడో ఉంటారు వాళ్ళు, సమ్ కంపెనీ ఇన్ ముంబై ఆర్ ఢిల్లీ, దే హ్యావ్ టు అప్రూవ్ దిస్ పేషెంట్ అండ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఈ డాక్టర్ చెప్పింది అప్రూవ్ చేయాలి వాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆయన డాక్టర్ ఎవరో నాకు తెలీదు, ఆయన గుడ్డో బ్యాడో మాకు తెలియదండి, యూ ప్రూవ్ ఇట్ అంటారు. ప్రూఫ్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో మై ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ చీప్ బట్ ప్రూఫ్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో ఇన్సూరెన్స్ దగ్గర నేనేం చెప్తాను అంటే చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్స్, స్మాల్ థింగ్స్, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ ఇన్సూరెన్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ట్రీట్మెంట్ ఆన్ ఓపీ బేసిస్, వైరల్ ఫీవర్, మీరు ట్యాబ్లెట్లు వేసుకొని ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకొని వాటర్ తాగితే సరిపోతుంది, ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కదా అని అడ్మిట్ అవ్వకండి. సో యువర్ ఫూలిష్నెస్ ఈస్ కాజింగ్ మోర్ డ్యామేజ్ టు ద సొసైటీ, టు యువర్ సెల్ఫ్, టు ఎవ్రీ వన్. 4 lakhs ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, 4 lakhs ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కాబట్టి 3 days ఫీవర్కి అడ్మిట్ అయిపోవాలని రూల్ ఏం లేదు. ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కాబట్టి అడ్మిట్ అవ్వాలి అనే రూల్ లేదు. ఇంట్లో కూర్చొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే చాలు కదా. బికాజ్ యు ఆర్ గెటింగ్ అడ్మిటెడ్, 5,000తో ఇంటి దగ్గర అయిపోయేదాన్ని నువ్వు 70,000 1 lakhకి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవుతున్నావు. సో నెక్స్ట్ టైమ్ యువర్ ప్రీమియం ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఈవెన్చువల్లీ ఈ భారం అంతా పబ్లిక్ మీదే పడుతుంది. Insurance company is a company which is working for salaries or an organization which is looking out of what they get outcomes. So insurance company is not government which is paying for you. It has to run on the premium what you pay. So public important message ఏంటంటే అవసరం లేని అడ్మిషన్స్ మనమే డబ్బులు కడుతున్నాం వాడుకోవాలి కదా అని అడ్మిట్ అయ్యే ధోరణి చాలా మందికి ఉంటుంది. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దాట్. ఈరోజు మీకు అడ్మిషన్కి డబ్బులు ఫ్రీగా ఇన్సూరెన్స్ వాడు కడుతున్నాడు, బట్ ఇదే ఇన్సూరెన్స్ 5 ఏళ్ళు 8 ఏళ్ల తర్వాత మీరు ఇప్పుడు 12,000లో ఉన్న ప్రీమియం అప్పుడు 60,000 అవుతుంది. సో ఈ పాయింట్ ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాలి. దిస్ ఈజ్ ఎ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ యువర్ హెల్త్ కేర్ అండ్ యువర్ ఇన్సూరెన్స్. సో మీరు అన్నారు కదా, జనరల్గా నా దగ్గరికి రాగానే నేను ఏంతో చూసి చెప్తాను, అవసరం లేదమ్మా, యూ కెన్ రెస్ట్ అంటున్నారు. సో ఎట్లాంటివి జనరల్గా వీ కెన్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ అండ్ సమ్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, యూ హ్యావ్ టు రష్ టు ద హాస్పిటల్. హౌ కెన్ యూ డిఫరెన్షియేట్ దట్? See, number one, there is a huge, చాలా మందికి ఈ 10 yearsలో హెల్త్ కేర్ వచ్చే లోపల భయం పెరిగిపోయింది, ఫియర్ ఫ్యాక్టర్, యాజ్ వీ వర్ డిస్కసింగ్. ఎమర్జెన్సీ కానివి ఎమర్జెన్సీ అనుకోనే ధోరణిలో మనం ఉన్నాం. సింపుల్ టెర్మినాలజీ ఆర్ మెడికల్ టెర్మినాలజీలో లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఇల్నెస్ అంటే ఊపిరి ఆడట్లేదు, విపరీతమైన చెస్ట్ పెయిన్ ఉంది, చెమటలు పట్టేస్తున్నాయి, ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు, లేకపోతే స్పృహ తప్పి కింద పడిపోయారు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎమర్జెన్సీస్. సో మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్ అంటే ఎనీథింగ్ విచ్ హ్యాస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ 4 important things: పల్స్, బీపీ, రెస్పిరేటరీ రేట్ అండ్ టెంపరేచర్. అందుకని ఈ 4 వైటల్స్ అంటాం. ఈ 4 ఎక్స్ట్రీమ్స్లో ఉన్నాయి, విచ్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ యువర్ కండిషన్ దట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎమర్జెన్సీ. మిగిలిన ఎమర్జెన్సీస్ కాదు.
సో మీరు అడిగినట్లు దేనికి మనం వెంటనే వెళ్ళాలి. సో పబ్లిక్ ఎలా తయారంటే, ఒకటి తెలియకపోవడం, రెండోది భయం, మూడోది అవైలబిలిటీలో ఉన్నారు కదా, ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోతాం. ఇది యుఎస్లో, యూకేలో, బయట కంట్రీలో జరగదు. ఎందుకంటే టెస్టులు చేసుకుంటారు. టెస్ట్లో థైరాయిడ్ నార్మల్ 4.5 to 5 నార్మల్, 5.7 ఉంటుంది. వాడు బ్లాక్ హైలైట్స్లో ఇస్తాడు, అంతే. 5.7 రిపోర్ట్ రాగానే ఆ ఫోన్లో ఎంతమంది డాక్టర్స్ ఉన్నారో అందరికీ ఆ రిపోర్ట్ పెట్టేస్తారు. ఏమైపోయింది, నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా, నీకేం సిమ్టమ్స్ లేవు, నీకేం ఇబ్బంది లేదు. నౌ వై ఆర్ యూ ఫీలింగ్ సో రెస్ట్లెస్ దట్ యూ షేర్ ద రిపోర్ట్స్ విత్ ఆల్ పాసిబుల్ డాక్టర్స్. డాక్టర్ రేపు అపాయింట్మెంట్ కావాలి, లేకపోతే ఇప్పుడు వీడియో కన్సల్టేషన్ కావాలి. ఏం కొంపలు మునిగిపోయినాయి, ఏమైంది, నీకు బాగానే ఉన్నావు కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ పబ్లిక్లో ఎమర్జెన్సీ అంటే అవేర్నెస్ పెరగాలి. మనకి పల్స్, బీపీ అంటే పల్స్ నార్మల్ 60 to 90. సో పల్స్ కూడా మళ్ళీ ఫిజియలాజికల్ వేరియేషన్స్. మనం వాకింగ్, జాగింగ్ చేసినప్పుడు 120, కూర్చొని ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు 120, 130 కొట్టుకుంటుంది, ఆందోళనగా ఉంది, గుండె దడదడ అనిపిస్తుంది, పాల్పిటేషన్స్, చెమటలు వస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ రీచ్ టు ఏ డాక్టర్. ఆర్ సడన్లీ ఆయాసం వచ్చేసింది, ఊపిరి తీసుకోలేకున్నారు. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు రీచ్ టు ఏ డాక్టర్. సో అప్ ఫ్రంట్ ఏం సంబంధం లేకుండా 102, 103 ఫీవర్, తగ్గట్లేదు, వైరల్ అనుకున్నాం, వెయిట్ చేసాం, అయినా తగ్గట్లేదు. దిస్ ఆర్ కాల్డ్ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్ దట్ యూ రీచ్ టు ఏ డాక్టర్. రిపోర్ట్లు చూసి, అంటే రిపోర్ట్ చూడనంత వరకు నువ్వు అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్ పర్సన్, అంటే సిమ్టమ్స్ లేవు. రిపోర్ట్ చూసిన వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి పరిగెట్టడం అనేది మూర్ఖత్వం. వెళ్ళు, తప్పలేదు. ఆ రోజు రాత్రే వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు కదా, రేపు వెళ్ళొచ్చు కదా, ఆ రిపోర్ట్స్ వెంటనే. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ వాట్ పబ్లిక్ షుడ్ చేంజ్. ఓకే, యాజ్ ఐ టోల్డ్, చాలా రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయండి. మనం మాట్లాడుకుంటూ పోతే ఇట్ ఈస్ a 1 year సిలబస్ ఐ టాక్ అబౌట్ రిపోర్ట్స్. ద ఛాలెంజ్ ఈస్ కామన్లీ మిస్ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఇష్యూ ఇస్ రిపోర్ట్స్. అంటే పేషెంట్కి సిమ్టమ్స్ లేకుండా, ఇబ్బంది లేకుండా రిపోర్ట్లను చూసి కంగారు పడే ధోరణి ఆపేయాలి. అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్, బీట్ థైరాయిడ్, బీట్ డయాబెటీస్, యూ need not worry until and unless you have a pain. Just pick up an appointment. Thyroid is never an emergency. Diabetes is never emergency until patients have symptoms. Low sugar is an emergency. 70 కన్నా తగ్గితే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ. హై షుగర్ ఈజ్ నాట్ ఎమర్జెన్సీ. హై షుగర్ 400, 500 ఉండి డయాబెటిక్ కీటో అసిడోసిస్లో వెళ్తే ఎమర్జెన్సీ. 90% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ షుగర్ కంట్రోల్ లేదు అంటే వాళ్ళు 250, 230. సరే, రేపు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళు. నీ షుగర్ 6 నెలల నుంచి అంతే ఉంది, 1 year నుంచి అంతే ఉంది, అప్పుడు లేని ఎమర్జెన్సీ రిపోర్ట్ చూడంగానే వచ్చేసిందా? సో దిస్ హ్యాబిట్ షుడ్ చేంజ్. అండ్ విచ్ టెస్ట్ టు డూ, మీరు అన్నట్లు లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్కి టెస్ట్లు ఇవి చేసుకోండి అని చెప్తాను, కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్కి వీటికి రెగ్యులర్గా టెస్ట్లు లేవు. గో టు డాక్టర్, డిస్కస్ విత్ డాక్టర్, దెన్ డూ ద టెస్ట్. డాక్టర్ రికమెండ్ చేయకుండా మీరు టెస్టులు చేసుకోవడం అనేది శుద్ధ వేస్ట్. ఈ హెల్త్ చెకప్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ ఐడెంటిఫై ఓన్లీ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్. డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, కొలెస్ట్రాల్, థైరాయిడ్, ఇవి మీ హెల్త్ చెకప్స్లో తెలుస్తుంది. అవి కూడా ఐ ఫీల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ కంప్లైంట్, చెక్ వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ లైక్ డయాబెటీస్ ఉంది, హైపర్ టెన్షన్ ఉంది, థైరాయిడ్ ఉంది, 3 monthsకి ఒకసారి, 6 monthsకి ఒకసారి మీ డాక్టర్ ఎలా చెప్తే అవి ఫాలో అవ్వడం మంచిది. అదర్వైజ్ ప్లీజ్ డోంట్ డూ టెస్ట్. దేర్ ఆర్ lakhs and lakhs of tests coming up, and every test want to tell మీకు అది ఇంపార్టెంట్ అని వాళ్ళు పోర్ట్రే చేస్తారు. నాట్ నెసెసరీ, డోంట్ డూ. అండ్ టెస్ట్లు కాస్ట్ ఇంకా పెరిగిపోతున్నాయి. జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ అని, అదని, ఇదని, 15,000 టెస్ట్లు, 20,000 టెస్ట్లు, 30 టెస్ట్ కాస్ట్ పెరిగిపోతే మీ జాతకం మంచిగా వస్తుంది అనే టైప్లో తయారయ్యారు మనుషులు. నాట్ నెసెసరీ. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ ద టెస్ట్, ఆ టెస్ట్ మీకు అవసరమా, మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత వస్తుంది, దానివల్ల దాని వ్యాలిడేషన్ ఏంటి అనేది మీ డాక్టర్
ద్వారా వెళ్తే చాలా మంచిది. ఓకే. వాట్ ఈస్ నెసెసరీ, వాట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. ఓకే. ఈ మినిమలిస్ట్ ఫిజిషియన్కి నేను సింపుల్గా మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. మనం త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారి మూవీస్ ఉంటాయి కదా, 2 మూవీస్. ఒకటి ఈజ్ పవన్ కళ్యాణ్స్ జల్సా, ఇంకోటి అరవింద సమేతంగా. ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి. లాస్ట్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ హీ ట్రై టు గివ్ ఎ మెసేజ్ టు ద విలన్, మానవత్వం అంటే ఏంటి అని. చేతిలో కత్తి ఉండి ఎదుటి శత్రువు మీద చాలా కోపం పగ ఉండి అయినా చంపకుండా వదిలేయడం అనేది మానవత్వం. సిమిలర్లీ ఎదురుగా పేషెంట్ ఉండి రాయడానికి 100 టెస్టులు ఉండి ఏ టెస్టులు లేకుండా పేషెంట్ని అబ్సల్యూట్గా ట్రీట్ చేయగలగడం అనేది మినిమలిస్ట్ ఫిజిషియన్. వెల్ సెడ్. ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఏ డాక్టర్, ఏ రైట్ క్యారెక్టర్. నాకు రాసే హక్కు, రాసే నాలెడ్జ్ ఉంది, అది గొప్పతనం కాదు. తక్కువ టెస్టులతో bullseye, hitting the right diagnosis is the capability of a doctor. So who's a good doctor ante I always feel pride about a doctor who don't write tests until and unless it is needed. And ఈరోజు చాలా మందికి టెస్ట్ ఎందుకు రాస్తున్నారో కూడా తెలియదు. టెస్ట్ రాసేసి టెస్ట్లో మీకు ఆన్సర్ వస్తే అప్పుడు చూద్దాం. So your tests are giving the diagnosis, the doctor is not. So what we teach to the students, or what my teachers taught me, is about మీరు రాసే టెస్ట్ ముందు నీ మనసులో ఉండాలి, ఈ టెస్ట్ ఎందుకు రాస్తున్నావు అంటే టెస్ట్ వల్ల నీకు ఏ డయాగ్నోసిస్కి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ డాక్టర్ హూ రైట్ ఏ టెస్ట్ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్ హిజ్ మైండ్, ఆ టెస్ట్ పాజిటివ్ వస్తే ఏంటి, నెగిటివ్ వస్తే ఏంటి. ఆ టెస్ట్ పాజిటివ్ వస్తే నా ట్రీట్మెంట్కి ఇది ఎంత దోహదపడుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వాట్ పీపుల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దట్స్ వాట్ లాస్ట్ టైమ్ వీ హ్యాడ్ ఎ మీటింగ్ విత్ న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ హెల్త్ కేర్. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ అప్రోప్రియేట్నెస్ స్కోర్. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ టు కమ్ అప్. IAS. ప్రతి ఇన్వెస్టిగేషన్ కరెక్టా కాదా, రాస్తే ఎందుకు రాయాలి, రాసిన దానివల్ల పేషెంట్కి ఉపయోగం ఏంటి అనే దాన్ని వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇన్వెంట్ ఆర్ ఎవాల్వ్ విత్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అప్రోప్రియేట్నెస్ స్కోర్. సో అది ఎప్పుడైతే వస్తుందో అసలు ఆ టెస్ట్ నీకు అవసరమా లేదా, సో పేషెంట్కి కూడా అవగాహన ఉంటుంది. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ జల్సా కాకుండా, బట్ వాట్ ఈస్ ఎ ఫిజిషియన్ అని మీరు అంటే, అరవింద సమేతంలో దట్ పూజా హెగ్డే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి చెప్తుంది, యుద్ధం చేసేవాడు గొప్ప కాదు, యుద్ధం ఆపగలిగేవాడు గొప్ప అని. సో దట్ ఈస్ ఎ ఫిజిషియన్. ఎ ఫిజిషియన్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ హూ ట్రై టు స్టాప్ ద డిసీజ్. సో మనం పేషెంట్ పాడైపోయిన తర్వాత కోసేద్దాం, చేసేద్దాం, తీసేద్దాం కాకుండా పాడవకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు. సో దేర్ స్టాండ్స్ ద ఫిజిషియన్. సో ఈవెన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ it goes with this Chinese proverb, a mediocre doctor, an inferior doctor, a superior doctor. An inferior doctor who treats the disease, a mediocre doctor treats the symptoms and this thing, a superior doctor prevents the disease. It's a fantastic Chinese proverb. There comes the role of a good doctor. మనం రోగాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో వచ్చే రోగాన్ని రాకుండా అరికట్టడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఈ లైన్స్లో వెళ్తే హెల్త్ కేర్ కాస్ట్ తగ్గిపోద్ది, ఇన్వెస్టిగేషన్స్ తగ్గిపోతాయి. దేర్ కమ్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మినిమలిస్ట్ ఫిజిషియన్ అండ్ మెడికల్ మినిమలిజం. ఐ గెస్ అప్పుడు ట్రస్ట్ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది డాక్టర్స్కి కూడా. ఉంది. అది స్పాయిల్ అవ్వకుండా. సో ద ప్రొజెక్షన్స్ ఆర్ బ్యాడ్. దేర్ ఆర్ ఆల్వేస్ గుడ్ డాక్టర్స్, దేర్ ఆర్ ఆల్వేస్ గుడ్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్. Our projections are going in a right way because it is not regulated. True. Non-medical people is projecting too much of not unnecessary things for their personal interests. అది ఆపాలి. ఓకే. సో జనరల్గా సెకండ్ ఒపీనియన్స్ మీద మీరేమంటారు? సెకండ్ ఒపీనియన్స్ వారికి ఆగితే ఓకే, సెకండ్ ఒపీనియన్ గుడ్ ఎవరికి కానీ. సో కొందరు థర్డ్ ఫోర్త్ అని వాళ్ళ హెల్త్ పాడు చేసుకుంటారు.
అండ్ అగైన్ సెకండ్ ఒపీనియన్ అనేసరికి ఇస్ ఇట్ రియలీ అవమానించడం అంటారా? ఇది తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, సెకండ్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ గుడ్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ దిస్ ఎ ట్రిక్కీ థింగ్. కొన్ని సినారియోస్లో సెకండ్ ఒపీనియన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్, బట్ సెకండ్ ఒపీనియన్ నేను ఒకటి చెప్తాను, ద సెకండ్ డాక్టర్ టెల్స్ కంప్లీట్లీ ద ఆపోజిట్, దెన్ ద డైలమా స్టార్ట్స్. సో యాక్చువల్లీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మెడిసిన్ ఈజ్ అ సైన్స్ ఆఫ్ అన్సర్టైనిటీ అండ్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా ఇదే అని ప్రపంచంలో ఎవరు చెప్పలేరు. సో అవుట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ లాస్ట్ దిస్ మెనీ ఇయర్స్ ఆన్ సీయింగ్ దిస్ మెనీ పేషెంట్స్, దిస్ ఈజ్ వాట్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ సైన్స్. ఇప్పుడు నేను కూడా ఇలా ఉంటే ఇది, ఇలా ఉంటే ఇది, ఇలా ఉంటుంది అని నేను చదువుకున్నాను. ఎక్కడ చదువుకున్నాను? ఎవరో కొన్ని సంవత్సరాలు ఇలా ఉంటుంది అని పూర్వం ఫిజిషియన్స్, సైంటిస్టులు ఇలా ఉంది అని చెప్తే అబ్జర్వేషన్స్ వాళ్ళు ఒక పుస్తకం రూపంలో మారిస్తే అది నేను చదువుకున్నాను కాబట్టి ఐ ఫాలో దాట్. సో దిస్ ఈస్ అబ్జర్వేషన్స్ మేడ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. నౌ దిస్ ఈస్ మై ఒపీనియన్. దట్ మైట్ బి రాంగ్, దట్ మైట్ బి రాంగ్ 10%, that might be wrong 1%, that might be wrong 0.1%. అది తెలియదు, మనం చెప్పలేం. సో క్యాచింగ్ అప్ టు సెకండ్ ఒపీనియన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్, బట్ ఆర్ యూ రీచింగ్ టు ఈక్వల్లీ గుడ్ వ్యాలిడేటెడ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్న డాక్టర్? తప్పేం లేదు. బట్ సమ్టైమ్స్ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అన్నప్పుడు కన్ఫ్యూజింగ్ మొదలవుతుంది. సో నేనైతే ఐ ఆల్వేస్ ప్రాంప్ట్లీ టెల్, అంటే ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడానికి సెకండ్ ఒపీనియన్స్ అవసరం లేదు. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హార్మ్ మచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ సర్జరీ, ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ ప్రొసీజర్, అప్పుడు కొంచెం మేజర్ డెసిషన్ కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఎవరో ఒకరు ఇంకో అదే డిపార్ట్మెంట్లో అదే లెవెల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు ఒపీనియన్ తీసుకుంటే తప్పేం లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ రికమెండ్ దాట్, బికాస్ నేనే ఉన్నాను. Once I was treating some very big shot, very VIP. In fact, he was a minister then. నా కింద అడ్మిట్ అయ్యారు. కంటిన్యూస్గా 3 days అయింది, ఆయన సిమ్టమ్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు. హీ సో రెస్ట్లెస్. ఆయన చుట్టూ మనుషులు ఎవ్రీ టైం రౌండ్స్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా 10 మంది 10 క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. సాయంత్రం మళ్ళీ 10 మంది. సో నాకు తెలిసింది అంతే ట్రీట్మెంట్. ఆయన నాకు మీరు వచ్చినా అదే ఇస్తాను, మినిస్టర్ వచ్చినా వచ్చాను, ఇంకెవరు వచ్చినా, దట్ ఈస్ వాట్ మ్యాక్సిమం నాలెడ్జ్ ఐ నో. We have seeked one more opinion. We called an ENT doctor. We called a pulmonologist. ముగ్గురు వచ్చారు. ముగ్గురు వచ్చిన తర్వాత కూడా అంతే గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్. ఇంతే జగదీష్, అందరం ఇంతే ఇస్తాం, అయినా తగ్గలేదు. సో ద ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ అ లాట్. సో దెన్ ఐ టోల్డ్, సార్ మన హాస్పిటల్లో మనకున్న అవైలబిలిటీలో దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ డాక్టర్స్ ఇన్ ద సిటీ హూమ్ ఐ నో, మనం చూసేసాం. మీరు ఇంకెవరన్నా, సో ఐ ఆల్వేస్ ఇన్వాల్వ్ ద ఫ్యామిలీ. సో ప్లీజ్, ఇది ఫైల్, ఇది సమ్మరీ, మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం చేసాం, ఇది తీసుకొని సిటీలో మీరు ఎవరన్నా మంచి డాక్టర్లు మీకు తెలిసిన వాళ్ళతో మాట్లాడండి. సో ఐ గివ్ దెమ్ దట్ ఆప్షన్, బికాస్ ఆల్వేస్ టేక్ ద పేషెంట్స్ ఇన్ టు కాన్ఫిడెన్స్. కన్సిడర్ ద ఎక్స్ట్రా ఒపీనియన్ విచ్ దే ఫీల్ దే ఆర్ రైట్. సో ఆ ఫైల్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే, ద ఫైల్ దే హ్యావ్ టేకెన్ టు బెంగళూరు, దే హ్యావ్ టేకెన్ టు చెన్నై, దే హ్యావ్ టేకెన్ టు వన్ మోర్ సీనియర్ డాక్టర్ ఇన్ హైదరాబాద్. Within one day they have taken 3 senior doctors' opinions, and everyone told inte istarandi evaranna. So happy. So you understand the power of a second opinion when it is reinforced the same. Then 4th day nunchi nenu maatlade vidhanam marchesanu. So now my treatment is right. I am confident, and it is approved by some senior doctor from Chennai, some senior doctor from, ante these are the biggest stalwarts in each state. They told inte andi evaranna inte istaru, అయిపోయింది, sorted. Next 11 days that minister and his team didn't open mouth. You understood? So second opinions are important. So whenever we deal with VIPs, whenever we deal with, so వాళ్ళకి రెస్ట్లెస్నెస్ ఉంటుంది. Because people who are well achieved, people who are in their representatives, they have a big family, they are big shots, their expectations on health, though they know everything, కానీ no one wants to take suffering. సో ఇంకేమన్నా మిస్ అవుతున్నామా, ఇంకెవరన్నా చూస్తే, ఇంకో డాక్టర్ చూస్తే, ఏమన్నా మందు, సో అది ఉంటుంది. సో దిస్ టైమ్ వీ డెఫినెట్లీ టేక్, సో వీ ఆస్క్ ఫర్ క్రాస్ కన్సల్టేషన్స్, వీ ఇన్వాల్వ్ మోర్ డాక్టర్స్, all of us try to be in the same page. If not, I give the file completely. ఇన్ని రోజులు ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాము, తీసుకెళ్ళండి. సో దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్
I being the senior consultant, I run this fever board. Being a fever specialist, so physician కాబట్టి we see holistic. మిగతా వాళ్ళు మిస్ అయినవన్నీ పట్టుకోవడమే నా పని. సో ఫీవర్ బోర్డ్ అంటే మా డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్లో విచ్ ఎవర్ డాక్టర్స్ ఆర్ నీడెడ్, ఐ కాల్ ద పీపుల్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ మీటింగ్. వీ ప్రజెంట్ ద కేస్ ఇన్ అవర్ బోర్డ్ మీట్. పేషెంట్ ఇలా వచ్చారు, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, సో ఏమై ఉండొచ్చు. సో దిస్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు ద పేషెంట్ యాజ్ వెల్ ఎస్ మనము 4 రోజులు 5 రోజుల్లో అయిపోయే మల్టిపుల్ ఒపీనియన్స్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోద్ది. Bring all. You bring your best pulmonologist in your hospital, bring best gastroenterologist, bring best nephrologist. అంటే మల్టీ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉండి కొన్ని పిఓస్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్, పైరెక్సియా ఆఫ్ అన్నోన్ ఆరిజిన్. 1 week 10 days తర్వాత కూడా జ్వరం తగ్గదు, డయాగ్నోసిస్ రాదు, అన్ని టెస్ట్లు అయిపోతాయి. సో దీస్ ఆర్ మై adrenal rush. So I take this challenges. You bring in. So I try to solve this puzzles within 3 days, maximum 5 days. So bring all my best brains together. Half an hour we do a meeting, we come conclusion, tuck. Okay. అయిపోద్ది. So yes, I always believe in second opinions, but validated opinions. They should be also randomగా ఇది కాదండి అది కాదండి అట్లా కాదు, ఎందుకు కాదు ఎందుకు అవును. Yes. Okay. So in one word, top 3 tests that are massively overprescribed. Massively overprescribed, yes. First vulnerable thing is health checkups అండి, per se, not one single test. Health checkups అంటే ఎలా అంటే అలా వాడేస్తున్నారు. హెల్త్ చెకప్స్ వేరీ ఫ్రమ్ ఏజ్ గ్రూప్ టు ఏజ్ గ్రూప్. ఇప్పుడు 25 years లోపల వాళ్ళకి హెల్త్ చెకప్స్ నేను చెప్పను. ఓకే, అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటే తప్ప. 30-35 years వాళ్ళకి కొన్ని హెల్త్ చెకప్స్, 50 వాళ్ళకి కొన్ని హెల్త్ చెకప్స్, ఇంకా ఆంకాలజీ ప్యానల్స్ అయితే ఇంకా అసలు సంబంధమే లేదు. సో ఐ సే హెల్త్ చెకప్స్, యూ డూ ఎనీ హెల్త్ చెకప్ విత్ వన్ సింగిల్ ఫిజిషియన్ కన్సల్టేషన్ బిఫోర్. సో ఐ కాల్ ఇట్ అస్ customized health care. Go to doctor, discuss what you are. Is it a routine health checkup? Ask him, he will guide you. So health checkups are overprescribed. Next important test you ask me, gut microbiome and genomic sequencing. Okay. So దీనివల్ల ఇది ఓన్లీ ఫర్ జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి, ఈ తరతరాలుగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి మనకు కూడా వస్తుంది అని యాంటిసిపేట్ చేసే వాళ్ళకి చేస్తాం. అసలు ఏ సమస్య లేకుండా ఊరికనే సరదాకు అంటే కాస్ట్లీ టెస్ట్ వచ్చిన సిటీలో చేయించుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఓవర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్. గట్ మైక్రోబయోమ్ అండ్ జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ ఈజ్ జోక్ టుడే. సో అన్ఫార్చునేట్లీ కాస్ట్లీ ప్రిస్క్రిప్షన్, కాస్ట్లీ డాక్టర్ ఇస్ బికమ్ ఎ గ్లామర్. సో అకార్డింగ్ టు హెల్త్ కేర్, a true healthcare, as I was talking, if you are writing more, doing more, it is joke. We consider them as very, very low. So that's exactly opposite. Next ఇంకోటి టెస్ట్ల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఫీవర్ ప్యానల్స్. ఫీవర్ ప్యానల్స్ ఈజ్ ఓవర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్. జ్వరం అనేది ఎప్పుడు బాడీలో సైన్, మీ బాడీలో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటేనే జ్వరం వస్తుంది. నొప్పి అలా కాదు, ప్రాబ్లం లేకపోయినా మన మనసు సరిగ్గా లేకపోతే నొప్పి రావచ్చు. వెన్ ఫీవర్ ఇస్ దేర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. బట్ ఫీవర్ ఎవాల్యుయేషన్ హ్యావ్ టు హ్యాపెన్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకొని, అసోసియేటెడ్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఫీవర్ ఎలా వస్తుంది, ఏ ఆర్గాన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. సో ఫీవర్ ప్యానల్ ఎప్పుడు కూడా డాక్టర్ని సంప్రదించకుండా చేయడం మూర్ఖత్వం. ఎందుకంటే ఫీవర్ టెస్ట్లు డే 1 రిపోర్ట్స్ ఒకలాగా ఉంటాయి, డే 3 ఒకలాగా ఉంటాయి, డే 5 ఒకలాగా ఉంటాయి, డే 7 ఒకలాగా. సో మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ డే 1 to 3 యువర్ ఫీవర్ ప్యానల్స్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ. సో వీ కంప్లీట్లీ టెల్, ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఎనీ టెస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ 3 days ఇఫ్ యు ఆర్ అదర్వైజ్ ఏ హెల్దీ పర్సన్. అదే 70 years 75 years కెథెటర్ ఉంటుంది, వీళ్ళకి ఫీవర్ వస్తే సాయంత్రం కూడా టెస్టులు చేయమని చెప్తాం. ఏజ్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ మారిపోతుంది, యువర్ ప్రొఫైల్ వైజ్ మారిపోతుంది, యువర్ సెక్స్ వైజ్ మారిపోతుంది. సో ఫీవర్ ప్రొఫైల్స్ ఆర్ అదర్ ఓవర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ మార్కెట్ డ్రివెన్ టెస్ట్. వన్ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ ఫైనల్లీ ఏం చెప్తారు? రీచ్ అవుట్ టు ద రైట్ డాక్టర్. Let the doctor take your decisions on health. Now the challenge is, who is that right doctor? So ఇప్పటికి కూడా
ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్. ఫిజిషియన్ అనట్లేదు నేను, ఎందుకంటే ఫిజిషియన్ చాలా పొల్యూట్ అయిపోయిన టర్మ్. ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ డ్రివెన్ హెల్త్ కేర్, బికాస్ దిస్ ఈస్ ద డిపార్ట్మెంట్ విచ్ ఇస్ holistically studying. So symptom analysis, the most important is దగ్గు వచ్చినా, జ్వరం వచ్చినా, కళ్ళు తిరిగినా, కాళ్ళు వాపు వచ్చినా ఏ సిమ్టమ్ అనాలిసిస్ని కంప్లీట్గా పీజీలో చదివే ఏకైక డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్. అన్ఫార్చునేట్లీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ రీచింగ్ అవుట్ టు దెమ్. సో దిస్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెంట్ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ టు స్టార్ట్ యువర్ హెల్త్ కేర్ అండ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. నేను బుర్ర పెట్టదలుచుకోలేదు. నేను ఒక మంచి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాను, వాడు చూసుకుంటాడు. ఆ మంచి డాక్టర్ ఎవరనంటే ప్రిఫరబుల్లీ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ఇన్సైట్స్. థ్యాంక్ యూ.